عنده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Ayat 32 Asy-Syura lembar ketiga. Wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam yasha yuskinir riha fayadlalna rakida ala dhahrihi inna fi dhalika la ayatin likulli sabbarin syakur aw yubiqhunna bima kasabu wa ya'fu an kathir wa ya'lam alladhina yujadiluna fi ayatina ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه على يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولما صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد min sabil. Ayat 45 Asy-Syura lembar keempat. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي
وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين من عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم 52 tuan-puan ayat 52 Quran surah Asy-Syura dan ganti surah nanti di pertengahan Az-Zukhruf Quran surah Az-Zukhruf وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون ayat 11 lembar kelima Az-Zukhruf ayat 11 lembar kelima juz 25 والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا
واذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. 21 أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. 23 terakhir. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباؤكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Terakhir ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون صدق الله العظيم. Hadirin silakan dibuka Quran surah Asy-Syura ayat 20. Kita mau bahas Asy-Syura yang tadi kita baca ayat 20 yang man kana yuridul hartsal akhirah nazid lahu fi harthi, yang itu mau kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami takzimi, yang kami hormati para alim, para ulama, cerih pandai, tokoh masyarakat, juga yang kami takzimi tamu Masjid Muhammad Al-Fatih, Abang Adin, Mbak Ciki, dan semua mungkin yang belum bisa disebut satu persatu tanpa mengurangi hormat dan tanpa mengurangi ta'zim kami, yang mudah-mudahan semua yang hadir dan kita semua diizinkan bersama-sama masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidir qahar. Alhamdulillah al-malikul jabbar. Alhamdulillah Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala habibinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita awali dengan sebagian zikir pagi petang. Nabi nggak pernah sedikit pun ninggalin zikir pagi petang ini, karena siapa yang membaca di waktu pagi wafat sebelum petang dijamin beliau masuk surga. Siapa yang baca di waktu petang wafat sebelum pagi dijamin masuk surga. Bacaan itu namanya Sayyidul Istighfar. Nabi nggak pernah ninggalin itu dalam sehari, kecuali Nabi selalu baca Sayyidul Istighfar. Jadi kalau kita meninggal hari ini, pagi tadi kita baca Sayyidul Istighfar, insya Allah kita nggak khawatir kalaulah hari ini hari kita yang terakhir, karena ada jaminan surga buat orang yang baca Sayyidul Istighfar. Mari kita baca, diawali dengan zikir pagi sebagian. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahbika namutu ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsil la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Baca ayat kursi tuan puan, kata Nabi, siapa yang baca ayat kursi habis sholat 5 waktu, nggak ada yang menghalangi beliau masuk surga kecuali kematian. Artinya kita meninggal langsung masuk surga. Mari kita baca ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'udhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin tuan puan yang dirahmati Allah, segala puji punya Allah, salawat juga bertangkaikan salam untuk satu nama yang kita paling cinta, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifat Allah yang ulia, semoga semua di antara kita yang lagi memperjuangkan apa mimpi-mimpinya, Allah mudahkan mimpinya terwujud segera. Yang belum nikah diizinkan oleh Allah bertemu jodohnya yang salih-salihah. Yang istrinya sedang hamil mengandung, semoga Allah mudahkan persalinannya. Yang pernah menikah lalu kemudian berpisah, Allah beri ganti pasangan yang jauh lebih baik dari pasangan yang sebelumnya. Yang qadarullah belum berkesempatan wukuf di Arafah, semoga Allah mudahkan segera wukuf di padang Arafah. Yang sudah pernah umrah ataupun yang sudah pernah haji juga Allah undang lagi dan lagi segera bisa sujud di depan Ka'bah. Yang belum pernah berumrah juga semoga Allah undang kita semua untuk bisa segera sampai ke tanah suci Mekah Madinah. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak turun kita sampai kiamat salih salihah, hidupnya kita istiqomah, wafatnya kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tuan puan, ayat 20 Quran surah Asy-Syura. Ma kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harthi wa ma kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirah wa ma lahu fil akhirati min nasib. Al-ayah. Man kana, barang siapa orangnya, yuridu, yang mereka mau, harsal akhirah, mau negeri akhirat. Siapa yang cita-citanya negeri akhirat, keinginannya negeri akhirat, kemauannya negeri akhirat, memang apa yang didamba itu negeri akhirat.
Bukan berarti dunia nggak penting buat beliau, tapi beliau sangat tahu dan sangat paham bahwa akhirat memang harus jadi tujuan. Nazid lahu fi harthih. Kami pastikan kalau memang cita-citanya real, murni, pure, benar-benar untuk cari akhirat, nazid lahu, kami Allah pastikan kami akan beri tambahan untuknya fi harthih, keuntungan. Hidup cari rugi atau cari untung? Mau untung atau mau rugi? Kalau dagang maunya untung atau maunya rugi? Untungnya mau dikit apa mau banyak? Gimana caranya? Caranya berdagang dengan Allah. Jual mimpi kita kepada Allah. Bukan jual ya, tapi lebih tepatnya kayak wa ila rabbika farghab. Kalau kita mau naruh harapan, taruh harapan kita kepada Allah, jangan kepada manusia. Manusia mah sumber kekecewaan kita. Kita rasa pejabat ini bisa bantu kita, ternyata enggak. Kita rasa penguasa A, penguasa B bisa tolong kita, ternyata enggak. Kita ketuk pintu rumahnya orang kaya, kiranya beliau mau support kita dan kasih beasiswa pada kita, ternyata enggak. Kita ketuk rumahnya manusia, kita kira beliau bisa nolong kita, ternyata enggak. Sebab yang kita ganduli makhluk yang lemah. Makhluk apa? Lemah. Manusia itu makhluk yang lemah. Mau gimana pun kuatnya, tetap aja wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah berfirman manusia itu makhluk yang lemah. Kalau kita mau bersandar dengan sandaran yang paling kuat, wa ila rabbika farghab. Sandarkan mimpi, cita-cita, harapan, rencana-rencana. Siapa peneman hidup kita di masa yang akan datang? Sama Allah aja. Sambil kita melangkah dengan ikhtiar terbaik, performa yang totalitas, dibantu dengan ilmu yang mengawal apa yang kita kerjakan. Karena al ilmu qoblal qaul wal amal. Kita ini harus punya ilmu dulu sebelum kita beramal. Amal jadi indah, jadi menarik, jadi elok, jadi anggun, jadi bagus karena di backup ilmu. Tapi kalau kosongan daripada ilmu, amal itu akan rentan rapuhnya. Kita kalau nggak punya ilmu, gampang drop mentalnya. Sebab ilmu itulah kita menghadapi dunia dengan senyum, menghadapi dunia dengan pertemuan demi pertemuan yang kita lalui. Kita ketemu sama dunia dengan beragam macam ujiannya, bahwa satu tujuannya, saya bukan untuk kamu wahai manusia, saya bukan untuk beliau, saya bukan untuk atasan saya, tapi saya satu. Saya lakuin ini semua dalam rangka cari ridhonya Allah, bukan yang lain. Hadirin tahu, ayat tadi tuh kayak nampar kita bersama-sama. Ayat ini harusnya nampar kita hadirin. Ayat yang barusan sama-sama kita baca bersama. Ayat ini harusnya nampar kita. Quran surah Asy-Syura ayat 20. Man kana yuridu harthal akhirah. Allah berfirman, kalau kita benar-benar mendambakan negeri akhirat, nazid lahu fi harthi. Tenang, karena keuntungannya pasti berlipat. Kalau kita mendambakan negeri akhirat, keuntungannya pasti apa? Berlipat. Allah tidak menjanjikan keuntungan selalu satu, tapi Allah menjanjikan keuntungan kita feedbacknya minimal 10 kali lipat, ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat. Dan kalau kita berbuat baik, bukan cuma 10 Allah ganti, bukan cuma 700, bahkan Allah berfirman Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, ada 1000 bulan. Nggak cuma 1000 bulan, bahkan Allah berfirman bi ghairi hisab, tanpa batas. Terserah Allah. Allah mau kasih 100.000, 1 juta, 10 juta kali lipat, 1 miliar kali lipat, itu terserah Allah. Tapi tujuan kita satu, mimpi kita satu. Mimpi kita adalah harthal akhirah. Kita mau untung di akhirat. Hadirin, harusnya kata Malik bin Dinar, ini kata Malik bin Dinar bagus sekali. Kalau manusia dihadapkan dengan tanah yang selamanya
dan emas yang sementara, maka sudah harus bagi mereka tetap memilih emas walaupun sementara daripada tanah yang ada dalam genggaman. Dan ini kata Malik bin Dinar, akhirat itu emas yang selamanya, dunia ibarat tanah yang kamu genggam lalu kamu lepaskan. Maka sudah barang pasti manusia harus lebih memilih emas yang selamanya daripada tanah yang sementara. Dunia ini mentok-mentoknya 60 kalau nyampe. Akhirat khalidina fiha abada, hidup kita di sana berapa lama? Selamanya. Bukan lagi 10 tahun, bukan 60 tahun, kita nggak di sana 100 tahun, kita nggak di sana 1000 tahun, kita nanti di akhirat selamanya. Bayangin hadirin, selamanya lantas mau ditukar dengan yang 60, apakah ada harganya? Yang setimpal 60 untuk menukar yang selamanya? Nggak ada. Makanya kata Rasulullah, kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Tuan-puan, saya mengulang kisahnya Ustadz Hasmi kemarin siang ketika daurah. Imam Ghazali itu pernah punya kitab, beliau tulis lamat-lamat kitab tersebut. Khusyuk dalam penulisannya. Ketika menulis beliau baca bismillah, beliau istikharah, lalu beliau torehkan tinta dengan pena yang beliau punya. Sampai satu ketika ada begal pencuri datang. Begal loh ini hadirin ya. Ketika beliau mau mencuri, salah satu yang mau dicuri itu kitabnya Imam Ghazali ini. Terus Imam Ghazali bilang, boleh diambil apa aja tapi yang ini jangan ya. Ternyata yang jangan ini kitab yang beliau tulis lamat-lamat, kitab yang beliau mau belajar dari kitab tersebut. Terus begalnya bilang gini, loh kenapa ini nggak boleh dicuri? Kata Imam Ghazali, ya karena saya belum ngafalin nih kitab ini, adanya di situ catatan-catatan itu. Terus begalnya bilang gini, kenapa kamu nggak ngafalin? Bukankah tempat terbaik itu bukan di kertas, tempat terbaik itu dihafal di dalam dada? Bayangin hadirin ya, zaman dulu begal aja bisa ceramah jemaah. Begal aja bisa ceramah. Itu zaman dulu tuh hadirin. Kita nih kadang-kadang memang harus melihat, menoreh ke belakang, jangan-jangan terpuruknya kita, tertinggalnya kita dari masa keemasan Muhammad Al-Fatih yang bisa menaklukkan Konstantinopel, zaman Salahuddin Al-Ayyubi, zaman Tariq bin Ziyad, zaman Imam Hasan Basri, zamannya Atha bin Abi Rabah, zamannya Sayyidina Umar, zamannya Sayyidina Abu Bakar, apalagi zaman puncaknya Rasulullah Muhammad SAW. Ya gara-gara emang standar kualitas di tengah-tengah kita itu belum menarik. Coba kalau standar begal aja bisa ceramah kok jemaah, ngeri nggak pada zaman itu? Berarti kualitas keilmuan, kecintaan kepada ilmu, fokus tujuannya negeri akhirat dan semua-muanya itu tergambar nih. Ini begal aja bisa ceramah kan berarti punya modal ilmu. Kebayang nggak kalau orang yang paling jahil di sebuah negeri adalah orang yang paling pintarnya? Itu kayak apa negeri itu hadirin kualitasnya? Kita tidak akan pernah kekurangan orang yang mau terus belajar. Kita hanya tertawan rasa malas dan cepat bosan. Kita nggak kekurangan. Orang tuh semangat belajar tuh banyak hadirin. Cuman kadang kita tuh belum setangguh itu buat istiqomah.
Kalau untuk sekali-sekali datang bisa, tapi kalau tiap hari, tiap subuh ngaji, deres, mutolaah, sanggup nggak kira-kira? Rata-rata belum. Kita nggak kekurangan orang mau semangat, orang mau punya semangat, semua punya semangat. Konsisten itu yang mahal, istiqomah itu yang mahal, keep on the track itu yang paling mewah. Makanya Nabi bersabda, ahabbul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Kenapa kita harus istiqomah? Karena dengan istiqomah itu cara termudah supaya kita dicinta sama Allah. Kenapa kita harus istiqomah dalam beramal? Karena itu cara kita jadi hamba yang disayang Allah. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mala indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang membuat manusia, seorang hamba, umatnya Nabi Muhammad, menjadi hamba yang Allah cintai mereka, istiqomah. Adwamuha, didawamkan, wa in qalla, walaupun kecil, walaupun sepele, walaupun kadang orang menganggap remeh, walaupun kadang sebagian orang melihat sebelah mata, tapi itu amalan ahabbul a'mal indallah, amal yang paling Allah cintai di sisi Allah. Adwamuha wa in qalla, belajar merutinkan, belajar konsisten, belajar istiqamah. Itu sebabnya kenapa kalau kita mau dicintai Allah, latih diri kita untuk konsisten istiqomah, konsisten beramal. Tuan-puan, ayat ini ingatkan kita, konsistenlah ngejar negeri akhirat, karena keuntungannya double. Kenapa kita harus ngejar akhirat? Karena akhirat keuntungannya double. Kenapa kita harus ngejar akhirat? Karena buat kita yang ngejar akhirat, atau kenapa kita harus ngejar negeri akhirat? Karena negeri akhirat itu keuntungannya double, bahkan bukan double, 10 pel. Barang siapa yang dia niat baik, fa'amilaha, kemudian diamalkan, kana lahu, maka baginya dia dapat pahala yang asyru amsalihah, Allah ganti 10 kali lipat, ila, sampai sab'i mi'ati di'fin, 700 kali lipat, atau at'afin katsira, Allah ganti berlipat-lipat tak terhingga, nggak bisa dihitung, unlimited, tanpa batas, terserah Allah. Itu sebabnya kenapa kok kita mesti menaruh harapan, cita-cita, impian, dan semua yang sekarang lagi dalam rencana-rencana kita sandarkan semua ke Allah. Karena bertransaksi sama Allah tuh nggak pernah rugi. Kita bertransaksi sama manusia sering ruginya, sering ditipunya, sering manusia lip service-nya. Tapi kalau sama Allah nggak ada rugi, untung. Dan untungnya kalau kita bertransaksi sama Allah, kita menaruh harapan kepada Allah, kita taruh semua rencana-rencana baik yang sudah dituliskan. Ya Allah, ini rencana hamba, tapi Engkau punya rencana dan takdirmu yang terbaik, hamba pasrah. Jazakumullah khairan. Baterainya habis. Iya. Itu hamba pasrahkan padamu ya Allah. Orang yang pasrah sama Allah, orang yang sudah tahu betul bahwa Allahnya nggak mungkin ngecewain dia. Orang yang pasrah sama Allah, orang yang ngerti dan paham betul, kalau dia naik pesawat nggak kenal pilotnya, dia pasti disampaikan ke tujuan yang dia tuju. Dia naik kereta nggak kenal masinisnya, dia sampai pada tujuan yang dituju. Dia nggak kenal siapa supir, drivernya, tapi dia yakin dia sampai ke tujuan, dibawa dengan hati-hati dan penuh keselamatan. Maka Allahnya nggak akan bawa dia ke tempat yang penuh dengan kehinaan. Orang yang pasrah sama Allah sama dengan orang yang beriman, karena dia membawa dalam hidupnya tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dan itu yang paling mahal.
Nggak ada yang lebih mahal lagi buat hartanya orang beriman. Setelah imannya kemudian istiqomahnya, kemudian yang ketiga yang paling mewah namanya pasrah, atau dalam bahasa syar'inya tawakal. Dan setiap hari kita bertawakal. Tapi kadang-kadang kita nggak jujur sih. Kita bilang tawakaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, tapi dalam hati ini siapa ya yang saya bisa lobby? Tawakaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, ini orang kaya mana yang nanti bangunin pondok saya? Tawakaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, tapi siapa ya orangnya yang nanti bisa saya pintai tolong? Hadirin, pernah ya minta tolong sama manusia tapi nggak direken atau nggak digubris? Pernah? Pak, boleh bantu keluarga kami, anak kami, tapi dia malah, oh maaf mbak, enggak. Malu nggak kira-kira kalau nggak dibantu? Malunya di mana hadirin? Sakit nggak itu? Sakitnya sampai mana itu? Jelek sampai ke ulu hati itu hadirin. Kita udah merendah datang, ternyata makanya makana yuridu harsal akhirah, udah akhirat aja. Nazid lahu fi harthi. Kalau emang fokusnya akhirat, nazid lahu, ditambah keuntungannya, fi harthi, dalam keuntungan. Dunia tuh membawa kita pada kerugian, tapi kalau akhirat tuh keuntungan. Gak usah bicara jauh-jauh hadirin. Dunia tuh seringkali mengecewakan, apalagi untung mah bonus. Kadang kita tuh ngajar ngaji nggak dibayar, tapi Allah bayar di sisi yang lain. Kadang kita konsisten istiqomah bantu orang, ini mungkin nggak seberapa. Kalaupun ada uang jalan buat ganti bensin aja udah alhamdulillah. Kadang kita nombok pakai uang kita sendiri, tapi cara Allah ganti buat kita tuh di tempat yang lain, di waktu yang lain, dengan versi yang lain. Yang kadang kita nggak sadar, begitu kita nengok ke belakang, oh ini gantinya. Makanya jangan dunia jadi keuntungan utama, tapi negeri akhirat jadi mimpi yang paling paripurna. Niat itu tuh kayak algoritma hidup. Apa hadirin buka sosmed? Itu gambaran yang kita cari kurang lebih. Gak usah kadang-kadang tuh yang gak senonoh suka tampil secara randomly. Tinggal diklik, tidak menarik, ntar gak muncul lagi tuh. Klik, tekan lama, tidak menarik, atau blokir sekalian kalau emang udah gak pantas. Skip. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau kita hidupnya mau ringan, mau enteng, mau mudah, dan gak banyak pikiran, dan gak terbebani dengan sesuatu yang menurut kita kayak sia-sia, ingat pesan Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kita kalau mau mendapatkan semua tadi, tinggalkan, skip yang gak ada faedahnya. Pertemanan yang toksik, circle yang gak menarik, orang-orang yang mohon maaf lisannya kurang baik, skip. Beradalah di tempat yang satu, kekurangan kita diterima lalu diperbaiki bersama, dua, kelebihan kita diapresiasi, tiga, yang kita sefrekuensi di sana, bismillah bersamalah di sana. Jangan memaksakan diri untuk berada di satu tempat yang kita nggak fit di sana. Circle-nya agak-agak kurang baik, lisannya toksiknya luar biasa, skip. Hidup ini punya pilihan, dan pilihan kita untuk berada di situ atau kita pergi meninggalkan. Tapi Nabi itu bagi satu kabar baiknya. Kenapa kita harus ninggalin sesuatu karena Allah dalam hal-hal buruk? Itu sebabnya cuma satu, kalau dalam bahasa hadis Nabi Muhammad, supaya kita mendapat ganti dari yang kita tinggalkan dengan yang jauh lebih baik. Sebab kata Nabi, innaka lan tad'a syai'an lillah azza wa jal illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka min. Kalau kita
dengan penuh kesadaran meninggalkan keburukan karena Allah, baddalakallahu bih, Allah janji Allah pasti ganti kok dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang kita tinggalkan. Jadi nggak ada orang ninggalin keburukan nggak diganti, nggak ada. Nggak ada ceritanya orang keburukan tuh nggak diganti. Keburukan yang ditinggalkan diganti kebahagiaan, keajaiban, kemenangan, dan keberuntungan di masa yang akan datang. Belum kerasa sekarang, nanti setelah 5 tahun, setelah 10 tahun dia konsisten istiqomah, baru berasa Allah baik sama saya. Tuan puan, kembali lagi, cita-cita kita harus akhirat, niat akhirat, jangan dunia doang. Nanti kalau dunia, ini nih ayatnya nih, wa man kana yuridu harsad dunya, tapi kalau kamu cuma mau harsad dunya, untung dunia aja, kalau kamu cuma mau keuntungan dunia, kalau kita cuma ngejar dunia semata, ini yang kita dapat. Ma kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kalau kamu cuma mau ngejar dunia aja, ya kamu nggak dapat akhirat, ya kamu cuma dapat itu aja. Makanya niat itu instrumen yang nggak sepele. Niat tuh paling powerful. Niatnya benar, amalnya ringan, pahalanya bisa besar. Niatnya salah, amalannya spektakuler, nggak ada artinya di hadapan Allah. Makanya berkata Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Apa kata Mbah Abdullah bin Mubarak? Mbah kita semua, orang alim, seorang ulama yang disegani karena keilmuannya. Kata Mbah Abdullah bin Mubarak, kita ini harus luruskan niat, sebab banyak sekali orang amalannya itu sering diremehkan sama manusia, tapi niatnya tulus, jujur, benar. Allah jadikan itu sebagai pahala besar karena niatnya benar. Dan kata Mbah Abdullah bin Mubarak, kita ini harus hati-hati sama niat yang keliru, sebab ada banyak orang amalnya spektakuler, amazing, amalannya benar-benar membuat manusia wow, tapi buat Allah biasa aja karena salah nih niat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab, innamal a'malu bin niyah, amalan itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan kita dapat apa yang kita niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, siapa-siapa yang niat karena Allah dan Rasul, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli, dia dapat cinta Allah, dia dapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman kana hijratuhu lid dunya yusibuha, siapa yang niatnya karena dunia, dia dapat itu aja. Awim ro'atin yang kihuha, kalau niatnya cuma cari jodoh, fahijratuhu ila mahajara ilaihi, dia cuma dapat itu aja, nggak dapat yang lain. Karena tuan puan yang dirahmati Allah, ini tentang gimana kita mau mengarahkan visi misi hidup kita tuh ke arah mana. Manusia bisa hidup 2 hari tanpa makan, 4 hari tanpa minum, tapi manusia nggak bisa hidup 1 hari tanpa niat penuh pengharapan, nggak bisa. Niatnya harus benar, harapannya harus tertuju, jelas berlabuh kepada Allah. Jangan salah niat, jangan salah harapan. Kita transaksi kepada Allah, bermimpi tentang negeri akhirat dibalas berlipat. Kita maunya dunia, cuma dapat dunia. Bahayanya apalagi? Wa ma lahu fil akhirati min nasib, nanti dia nggak dapat akhirat, min nasib, dan nggak ada bagian dia sedikit pun di akhirat. Udah habis di dunia. Saya selalu nasihatkan ini buat diri saya dan pengingat buat semuanya ya, hadirin ya.
Satu nasihat terbaik yang saya pernah dengar, nasihat itu adalah jangan berikan semua yang kamu lakukan untuk dunia semata, tapi balik lakukan semuanya untuk kejar akhirat saja. Sebab kalau kamu kejar dunia di akhirat, malahu fil akhirati min nasib, nggak ada bagian lagi buat kita nanti di akhirat. Tapi kalau kita fokusnya akhirat, dunia, kata Nabi SAW, wa atathu dunya wa yaraghimah. Kamu ini kalau fokusnya negeri akhirat, dunia datang tunduk terhina. Dunia datang, nggak kita minta, dunia datang. Kita nggak mohon-mohon, kita nggak ngemis-ngemis, tapi dunia yang Allah datangkan. Gimana caranya? Fokus akhirat. Jangan kejar bayangan, bayanganmu tak akan pernah kau dapatkan. Berbalik arahlah, maka bayangan itu akan terus mengejarmu, terus menempelmu, terus mau ada di dekatmu. Dunia itu dikejar nggak ada habisnya. Udah nggak ada habisnya, dikit doang. Udah mah dikit, nggak pernah membuat puas. Sudah mah nggak memuaskan. Dunia itu sementara. Akhirat udah mah kalau dapat banyak, sudah mah banyak membuat kita ridho dan puas, sudah mah puas pasti selamanya. Negeri akhirat, jadwal penerbangan ke negeri akhirat kian dekat. Masing-masing kita udah punya jadwal, nggak tahu jadwalnya di sisi Allah. Irfan terbang jam 17 tanggal sekian, ya udah bakal terbang jam 17 tanggal yang ditetapkan sama Allah. Hadirin mungkin tanggal berapa, berbeda tanggal, tujuan kita satu, kita mau pulang ke negeri akhirat, kampung halaman kita yang sebenar-benarnya. Jadi tuan puan, gimana caranya kita biar dapat keuntungan yang banyak? Keuntungan yang banyak didapat dengan fokus ke negeri akhirat. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih. Kalau mau untung, fokus ngejar akhirat. Ustadz, tapi saya ini kan skillnya dunia, skill saya skill marketing, skill saya skill bahasa Jepang, skill saya adalah content creator atau apapun profesi. Hadirin sekarang tuan puan, ada yang dokter. Berjihad itu nggak mesti jadi ustadz hadirin, dan berdakwah itu nggak mesti gelarnya kiai. Semua kita bisa berdakwah sesuai kapabilitas masing-masing. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'tu minhu mastata'tum. Dan tadi kita ketemu ayatnya, wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Lakuin aja semampu yang bisa kita lakuin. Apa yang bidang kita hari ini, itu yang kita genggam. Yang dokter di bidang dokternya, arsitek bidang arsiteknya, orang yang diberi amanah dengan ada beberapa jumlah followers yang Allah amanahkannya dengan itunya, handphonenya dia berjihad di situ. Ada orang dengan kekayaannya, dengan hartanya, ilmu dengan ilmunya. Kita punya kok peran untuk li'ilai kalimatillah, ya kan? Punya kok kita peran untuk mengagungkan, meninggikan agama Allah tuh punya. Tinggal kita mau atau enggak. Kalau cuma jadi penonton di luar, kita nggak ada saham. Tapi kalau kita ikut terlibat, tanam saham. Saham itu dimiliki oleh orang-orang yang menaruh hatinya, perhatiannya, pikirannya. Makanya ulama bilang, kalau kamu bangun tidur nggak mikirin umatnya Nabi Muhammad, lantas buat apa hidup? Takbir aja 4 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salam. Maksudnya berarti udah mati. Bersolat, iya, kata ulama kan gitu. Kalau kamu bangun tidur kok nggak ada, kalau kita bangun tidur tetapi saat bangun tidurnya kita nggak ada di pikiran kita nih umatnya Nabi Muhammad, saya mau ngapain, memberi manfaat buat umat Nabi Muhammad, udah takbirin aja 4 kali. Berarti maksudnya kita udah jadi jenazah. Hidup ini apa? Hidup ini kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Hidup ini apa? Hidup ini kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Menjadi manusia versi terbaiknya, yaitu manusia yang bermanfaat untuk sesamanya. Kita bukan bertanding dengan orang lain, kita lagi bertanding dengan diri kita sendiri untuk jadi versi diri kita yang lebih baik.
yang lebih sayang sama Allah, lebih berusaha mencintai Allah. Orang-orang kalau fokusnya negeri akhirat, nazid lahu fi harsi, keuntungannya bukan dapat satu tapi berlipat. Orang-orang kalau fokusnya negeri akhirat, bukan lagi 1, 2, 3, 4, minimal 10, 700 sampai tak terhingga. Orang-orang kalau fokusnya negeri akhirat, jangankan hadirin ya, dunia mah kecil. Ketenangan Allah terus hujamkan di relung jiwa, dan itu yang paling mahal. Allah tuh kalau sayang sama seorang hamba, ngasihnya belum dulu dunia. Jemaah, dunia mah kecil. Astagfirullah, bukan meremehkan ya, sama sekali tidak. Allah itu kalau sayang sama seorang hamba, yang dikasih belum dunia. Dunia mah sepele hadirin, dunia mah kecil. Pasti dikasih, rezeki kita terjamin, tertakar, tidak tertukar, wajibnya kita ikhtiar. Dunia mah dikasih. Tapi kalau Allah sayang sama seorang hamba, yang dikasih paling pertama iman, lalu hidayah, lalu istiqamah, lalu ketenangan di relung jiwa. Itu yang dikasih sama Allah, dan itu yang paling mahal. Hadirin, memangnya hidayah nggak mahal? Mahalan harta 1 miliar atau hidayah? Mahalan harta 1 triliun atau hidayah? Hidayah paling mahal. Nabi Ibrahim tuh nggak bisa ngasih hidayah sama ayahnya. Nabi Nuh nggak bisa ngasih hidayah kepada anaknya dan istrinya. Nabi Lut juga nggak bisa ngasih hidayah kepada istrinya. Nabi Muhammad SAW nggak bisa ngasih hidayah kepada pamannya Abu Talib. Ini Nabi loh hadirin. Lantas kita bilang hidayah mah murah. Dari mana murahnya? Hidayah harta paling mahal orang beriman. Harta paling mahal orang beriman hidayah. Kalau kita alhamdulillah sudah dapat hidayah 3. Hidayah itu dijemput, 2 dirawat, 3 dijaga sampai akhir hayat. Sikap kita sama hidayah 3. Yang pertama dijemput, yang kedua dirawat, yang ketiga dijaga sampai kapan? Sampai akhir hayat, sampai husnul khatimah. Tuan puan, ambisi dunia boleh, ambisi ya, semua harus ada ambisinya, ada ambisi tapi negatif sih ya, maksudnya seringnya tuh dipakai untuk diksi-diksi negatif, tapi mungkin kita gantilah, bukan ambisi dunia tapi punya visi dunia tuh boleh. Para sahabat emang nggak bervisi. Para sahabat kaya, triliuner. Utsman tuh triliuner. Tuh kira-kira harta triliuner nih orang pintar mengelola keuangan dan manajemen atau bukan? Pintar. Bunda Khadijah tuh karyawannya bukan 2, ribuan. Karyawannya Bunda Khadijah tuh ribuan. Ekspansi dagang sampai ekspor impor. Itu kira-kira orang pintar atau orang biasa aja? Pintar, orang berilmu semua tuh hadirin. Hartanya Nabi Muhammad tuh bukan miliaran, triliunan. Bunda Khadijah kan perempuan terkaya kota Mekah. Bahkan dalam kitab 9 biografi istri Nabi, di biografi istri Nabi dikatakan kalau harta Khadijah ditimbang dalam timbangan di satu sisi, lalu semua orang terkaya Mekah ditimbang di sisi lainnya, akan lebih berat timbangannya Khadijah walau seorang diri, karena beliau at-tahirah, wanita suci, mulia, kaya raya. Terhormat nggak tuh Islam? Suci, mulia, kaya raya, beriman, dijamin masuk surga. Pemimpin perempuan surga ada 4: Khadijah binti Khuwailid, Asiyah binti Muzahim, Maryam binti Imran, Fatimah binti Muhammad SAW. Ini 4 pemimpin surga. Ibu-ibu nanti 4 yang mimpin. Ibu kita Khadijah, putri Nabi Fatimah, istri Fir'aun Asiyah, sama Maryam. 4 perempuan ini beliau dengan background latar belakang yang berbeda-beda. Siapa Maryam? Ibunya Nabi Isa. Apa profilnya? 4 perempuan pemimpin di surga. 4 perempuan pemimpin di surga: Bunda Khadijah,
Ada siapa aja hadirin? Empat perempuan pemimpin di surga, ada siapa aja? Yang pertama Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim, Maryam binti Imran. Keempat-empatnya beliau ini pemimpin perempuan di surga. Apa profiling? Kalau kita profiling sejenak, Bunda Maryam ujiannya apa? Sendiri, difitnah warga kota, disangka mohon maaf berzina dan segala macamnya. Yang kedua, siapa profilnya Asiyah? Istrinya Fir'aun, tapi tetap jadi perempuan surga. Terus siapa lagi yang ketiga? Fatimah binti Muhammad. Siapa profilnya beliau? Anaknya Nabi, anaknya raja nih, tapi hidup selain sederhana ya, beliau juga kaya raya, tapi maksudnya hidup penuh pengabdian kepada suaminya. Ada yang diuji dari suami, ada yang hidup mengabdi kepada suami. Bunda Khadijah, siapa Bunda Khadijah? Istri Rasulullah, menemani dalam dakwahnya Rasulullah SAW. Itu istimewa hadirin. Perempuan-perempuan istimewa dalam Islam. Punya visi misi di dunia boleh, tapi dunia bukan tujuan utama. Ini tempat transit. Islam melarang sukses nggak kira-kira menurut hadirin? Islam apakah melarang sukses? Apakah Islam melarang kaya raya? Islam boleh sukses nggak? Boleh kaya nggak? Bahkan ini ya hadirin, ini versi yang pelan-pelan kita belajar bareng lah. Bahkan kata Sayyidina Umar itu, izzud dunya bil amwal. Kita kalau mau dihormati sama orang di dunia dengan harta. No money, no respect. No money, no legacy. Nggak ada uang, nggak ada dihormati. Kadang-kadang begitu kan. Begitu orang kaya aja semua pokoknya begini, siapa, betul atau betul? Ustadz aja kadang kalau ketemu orang kaya kira-kira gimana? Wah ya kan, enje pak, kadang-kadang begitu. Izzud dunia bil amwal. Kita ini kalau mau dimuliakan di dunia, rekeningnya harus sehat. Wa izzul akhirah bisalihil a'mal. Lalu kata Sayyidina Umar, tapi kalau mau sukses di akhirat, ya banyak beramal salih. Tunggangi dunia untuk beramal salih. Begitu hadirin. Yuk fokus kita jangan jangka pendek, jangan short term, tapi long term. Kita mau jangka panjang, kita mau jangan jangka pendek lah. Terlalu sederhana hidup kita kalau cuma untuk mengejar jangka-jangka pendek dunia ini. Kita mau yang lebih panjang, hidup yang abadi selamanya nanti di negeri akhirat. Tidak semua yang viral harus diikuti. Kalau memang bernilai silahkan ikuti. Kalau konten-konten yang sifatnya sensasi di skip, karena tidak semua hal yang kita lihat terkadang bisa untuk kita ikuti. Gitu tuan puan, barakallahu fikum. Hari Ahad yang mulia ini tidak terasa memasuki kita ke Ramadan yang 25, ada yang Ramadan ke-26. Hadirin dimanapun hadirin nanti berada, selalulah ingat bahwa kita ada di liga terakhir, babak grand final. Kalau kemarin 10 hari pertama, 5 hari pertama, ya kan, ini masih babak-babak final, ini grand final atau perempat final, ini grand final ya, benar-benar titik-titik terakhir. Siapa yang menentukan? Kita sendiri. Siapa yang menentukan kemana berlabuhnya kita? Kita sendiri. Babak grand final itu sudah di depan mata. Tidak ada yang bisa menentukan setelah pertolongan dan taufik dari Allah kecuali kerja keras dan usaha kita di hari-hari ini. Tinggal 5 hari lagi. Bagi yang udah 26 berarti tinggal 4 hari lagi. Kita akan bertemu dengan 1 Syawal sebagai penanda bahwa kita telah melewati Ramadan. Kalau Ramadan ini baik, Syawalnya akan membawa kita jadi hamba yang lebih baik. Tapi kalau Ramadannya ini hancur berantakan, Syawalnya
kurang lebih nggak jauh berbeda, sama hancur dan berantakannya, sebab kita orang yang terlalaikan di bulan Ramadan. Nabi pernah bilang, raghima anfu rajulin man dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lah. Tersungkur hidungnya seseorang. Siapa dia? Orang yang ketemu Ramadan, kemudian beliau hidup di bulan Ramadan tapi nggak dapat ampunan Allah. Sering-sering berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sering-sering berdoa, terutama di 10 hari terakhir Ramadan ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Amin ya rabbal alamin. Begitu hadirin, alhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah dibuka angkatan keempat. Ini informasi akan dibuka angkatan keempat untuk SD kita, juga ada PAUD-nya. Lalu angkatan ketiga dari STDI atau STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Setara S1, fokusnya mendidik calon-calon kader ulama di masa yang akan datang. Beliau-beliau yang nanti akan meneruskan estafet setiap episode perjuangan. Maka tahun ini angkatan ketiga juga sudah dibuka, khusus laki-laki lulus SMA sampai usia 28 tahun. Hadirin, kalau ada yang mau membersamai juga diinfokan saja kepada siapapun yang membutuhkan info ini. Dan alhamdulillah pembangunan gedung penghafal Quran kita yang baru lantai 4 sudah ditulangkan atas-atasnya. Atas-atasnya yang lotengnya itu sudah dibentuk penulangan-penulangannya. Mudah-mudahan bisa dalam waktu sesegera bisa digunakan dan termaksimalkan. Jazakumullah khairan jazaa hadirin sudah menemani membersamai. Hanya Allah sebaik-baik pemberi balasan. Insya Allah juga kalau Allah izinkan, pelan-pelan biidznillah kita akan perluasan wakafnya Masjid Muhammad Al-Fatih, perluasan tanah yang mungkin lokasinya ada di tempat yang berbeda dari lokasi kita di Wonolelo ini. Dan insya Allah mudah-mudahan itu nanti bisa menjadi kampus 2-nya Masjid Muhammad Al-Fatih Wonolelo Wonosobo. Supaya sekarang kan PAUD-nya ada, SD-nya ada, S1-nya ada, yang belum ada apa? SMP sama SMA. Nah mudah-mudahan nanti SMP SMA-nya itu bisa Allah mudahkan dengan taufik dan izinnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Salam takzim buat warga di rumah. Sehat selalu tuan puan, ibunda ayahanda di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Terima kasih banyak juga sudah berkenan membersamai, sudah berkenan ngaji bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allah dan Rasulnya yang memberi kelebihan. Allah dan Rasulnya terbebas dari kekeliruan. Kalau ada kelirunya itu mutlak dari kekeliruan kami pribadi. Barakallahu fikum. Teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp Masjid Muhammad Al-Fatih, grup WhatsApp kami juga, channel WhatsApp UIR, bisa langsung ke WA 0812 1025. Atau kalau mau bersamai pembangunan gedung, Bank Muamalat 5090019666 atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Kalau mau membersamai daripada program membangun peradaban dari masjid, bisa juga langsung melalui Bank Muamalat 5090018044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Transfer konfirmasinya ke 0812 1025 0812 1025 atau di WA aja ke nomor tadi, atau teman-teman bisa scan QRIS yang ada di pojok bawah sini ya. Iya, pojok bawah sini hadirin. Bisa di scan QRIS yang ada di pojok bawah sini. Barakallahu fikum. Sehat, mudah-mudahan rezekinya melimpah. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Mumpung lagi puasa, kata Nabi, orang yang puasa kalau berdoa doanya mustajab. Mumpung ada yang lagi musafir, doa musafir juga kata Nabi doanya mustajab. Mumpung lagi ada yang orang tua mendoakan anaknya, kata Nabi da'watul walid liwaladi, doa orang tua buat anaknya doanya juga mustajab. Mungkin ada yang lagi terzalimi, doa orang terzalimi juga mustajab. Mari kita berdoa. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbi habli minas salihin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Anni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, sayangi beliau sebagaimana beliau menyayangi kami sepanjang masa. Lapangkan kubur beliau ya Allah, terangkan kubur orang tua kami ya Allah, jadikan kubur beliau riyad min riyadil jannah ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk kelak berjumpa kembali dengan orang tua kami, keluarga kami di surga. Ya Allah, orang tua kami yang semakin senja, sehatkan badannya, mudahkan amal solihnya, jadikan di usia senja beliau banyak beramal solih. Ya Allah, jadikan kami yang hadir, Engkau mudahkan segala urusan, Engkau ringankan setiap langkah, Engkau kelilingi kami dengan circle yang baik, Engkau hindarkan kami dari circle dan orang-orang yang toksik. Berikan kepada kami orang-orang terbaik untuk ikut terlibat berjuang ya Allah. Berikan kepada kami orang-orang yang kredibel, yang amanah, yang profesional untuk ikut terlibat berjuang ya Allah. Beritahu kepada kami ilmu apa yang mesti kami pelajari ya Allah, agar semakin luas kebaikan bisa tersyiarkan. Ya Allah, bantu kami, tolonglah kami, mudahkan urusan-urusan kami. Ya Rabb, bila ada di antara kami belum menikah, mudahkan segera menikah dengan jodoh yang salih salihah. Jika ada di antara kami pernah menikah, berpisah, beri ganti pasangan yang jauh lebih baik. Jika ada di antara kami ya Allah, istrinya sedang mengandung, mudahkan dalam persalinannya. Jika ada di antara kami sudah menikah lama, belum dikaruniai putra, anugerahi anak yang saleh salihah. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Engkau takdirkan kami bisa berwukuf di Arafah. Setiap tahun Engkau takdirkan kami bisa sujud di depan Ka'bah. Setiap bulan Engkau undang kami terus bisa datang lagi dan lagi ke Mekah Madinah. Takdirkan kami takdir terbaik. Izinkan kami selalu menjadi hamba-Mu yang istiqomah, dan izinkan kami selalu bisa beramal salih dengan tulus dan jujur kepadamu ya Rabb. Hadirin silakan berdoa dengan hajat dan doa hadirin masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan puan, terima kasih banyak sudah berkenan menemani, membersamai teman-teman di TikTok juga. Makasih banyak di YouTube, di Instagram, di Facebook. Terima kasih banyak sudah live streaming dari rumah masing-masing. Suatu hari nanti mudah-mudahan kita ketemu di Mekah Madinah, dan ketemu lagi nanti kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Untuk membersamai semua kegiatan Muhammad Al-Fatih bisa WA admin 0812 1025 0812 1025. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.